नमस्कार जय जगन्नाथ राधे कृष्ण मु गीता। तो आज पुणी थर मुझे कहवाक जाऊँगी। आज हठात मु भाविली तो एमती कहीं जो आम प्रियजन था जहाँ आम बहुत विश्वास कर जहाँ टे कहवा गले स्नेह ममता भल पाइबापी टे निर्भरशील हो जाऊँ से आम कनेक्शन बहुत भिन्न थाए। स्नेह ममता टे अधिक बांधी होता है जमी आमर भाई आमर परिवार माँ बापा बंधु बंधु से अजा आई हूँ कौन सी बंधु हूँ जहाँ सागर आमर कनेक्शन बहुत अच्छी। आम जीवन रे विपद जब भी कौन सी विपद आसे जो संकट आसे जो जेकोसी प्रकार अर्जन थी तो से मनीष निश्चय किसी ना कि करेंगे आमपाई कि आम प्रश्न उत्तर देवे। तो से मनुष्य ही हठात ए संसार छाड़ी आमर स्नेह भल पाइबा छाड़ी ईश्वर पाक चल जाती। तो से मैंने आसती जन्म होते परिवार तो कौन शिखेबा आसी था जिते से छाड़ी जाती आम कौन शिखुताए। तो मत लगुच जिते कौन व्यक्ति ए संसार छाड़ी आपण को बहुत भल पाती कहीं से हठात चल जाती से चली जापर आम कौन शिखाती एमती कौन शिखेवाई से आमको छाड़ी चल जाती। तो मुझे कौटी तो शुणी जो मैंने आत्मा विषय जन्म विषय कहते जो टीचर माने अच्छा जो आध्यात्मिक सीढ़ी ऊपर स्तर अच्छा से कहते जी भी आम संसार जन्म आसते आम परिवार हो आम जिते लोक सारे मिसी था तो से आम कौन ना कौन शिक्षा देवाई आसी था से जो चली जाती तो से भी आमको गोटे शिक्षा मिलवा उचित आमको अग्रगति करने आमर उन्नत आम जीवन उन्नति आने आमर आत्मा को जगैवाई आसी था। तो मो सारे ठीक एमती किसी 2020 जिते मो भाई बहुत बहुत स्नेह भल पाइबा थिला। तो मो भाई 2020 परधाम को पलैते तो मुझे पूरा शक हो जाइली मोर पूरा विश्वास हो ना मो भाई कड़े चल जाती मुझे देखुली आसते आनी समस्ते से अच्छा समस्ते कांदुंट तो मत विश्वास हो ना कि मो भाई ये शुईं मत लगुला अच्छा हाँ आसबे गोटे दिन पुणी थर फेरबे। तो से मोर बोर्ड एग्जाम थिला तो से तो किसी फिल ही नाला पूरा जिते समस्ते कांदुले कौन करुले पुणी थर मत विश्वास हठात हठात धरुला हाँ ना पलि हेले जिते से पलैले तार किछि दिन पर बहुत दिन गलापर मुझे भाविले भाई पलैले कौन हम कारण मो भाई मो सबकि करते बापा माँ पर मत सब सपोर्ट करते। आउ गोटे कथा से सते जमी जानी थे मत कही कौन मु तो सारे सब बल नी थर मु कौन सी जिनस बहुत दुखी हो जाती भाई पाक चल जाती कि मत प्रोटेक्ट कर। तो भाई मत कही से दिनटा आज मत मन अच्छे जेकोसी विपद समय जेकोसी मत लगे आउ कि बाट ना से मत ये कथा मन पड़े मत तो सारे सब कौन नी निजे स्ट्रंग है ये कथा कही। तो आज मु भावुची से शिखेले मत स्ट्रंग होगा कथा जिते से चलीगले मुझे बहुत वीक जाइली आग कौन हम मो जीवन बचार आशा ही किसी नाला कौन हम मोर ए तो भाई चलीगले कौन हम मोर मत किए देखिए मोर कथा को किए बुझे मत किए बुझे मोर भाव को किए बुझे मो भाई थे से सब सपोर्ट करते। तो से पुणी थे पूरा निराश हो जाता मो जीवन। तो से कौन है हठात मो जीवन में आध्यात्मिकता आसाला एवं तापर मु बहुत किसी जानिली जो मुझे कहली जो मैंने आसी था आम जीवन में शिखाई मो भाई मु बहुत किसी शिक्षा पाई जहाँ जितकी जानी। तो मुझे शिखिली आध्यात्मिकता भाव परिपूर्ण करने को जीवन समस्या समाधान करने को निज सह निजर संबंध को अधिक मजबूत करवा एवं जीवन शिक्षा को संपूर्ण रूपे जीवा जीवन सबू काम को उचित मात्रा करवा। शिक्षार अर्थ यह नुह जीवन को कर्म करवा केवल खाइबा पीवा पिंधा परिश्रम करवा एतिक नुहे जीवन को जीवा गले समस्त प्रकार कर्म करने पड़ो
ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଅଛ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ। ତ ଏତିକି କହି ମୋର ସବୁ ଶିକ୍ଷାର ସମାଧାନ ହେଇନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା, ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କେତେ ଉନ୍ନତ କରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ତ ଏତିକି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ବକ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି କି ଆଜି ମୁଁ ଭକ୍ତିରେ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛି। ତ ଭକ୍ତି ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଯେ ମୋତେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଉଜ୍ଜଳ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳତା ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଶିଖିଲି ଏବଂ ନିଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ବୁଝିଲି ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗେ ଅଧିକ କନେକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ କଲି। ତାପରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏସବୁ ବିଷୟ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇ ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଥିଲେ, ଏତିକି ମୋର ମନେ ଅଛି। ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମମାନେ ଜୀବିକା ଜିଇବା ପାଇଁ କେବଳ କର୍ମ କର ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜିନ୍ଦା ରହିବାକୁ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଜୀବନର କର୍ମର ଫଳ ଏତିକି ରଖିବା କି କିମ୍ବା କାହା ମନରେ ଆସିନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନ ଜିଇବାକୁ ହେଲେ କର୍ମ କର, କର୍ମର ଫଳ ପାଇବାକୁ ନିଜକୁ ଦିଶୁ ନଥିବା ଭୋଗକୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖ। ଯାହା ଭାବୁଛ ଅସମ୍ଭବ ତାହା ବି ତୁମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ। ତ ଏତିକି ଦୟାକରି ମନେ ରଖ ଯେ ଜୀବନର କର୍ମକୁ ଜିଇବାକୁ ହେଲେ କର୍ମକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗୁଥାଉ ତ ଆମକୁ ଲାଗେ ସଂସାର ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ ମନ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଥାଏ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧାନ। ତ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧାନ ଖୋଜୁଥାଉ ଆମେ ପାଇଥାଉ ଆଲୋକର ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତିକି ଯେ ଆଲୋକ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଜିଜ୍ଞାସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥାଉ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ଉଜ୍ଜଳତା ଆସିବ ଏବଂ ସେଇ ଉଜ୍ଜଳତା ପାଇଁ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ। ଏବଂ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୃତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଦୀକ୍ଷିତ କର ଏବଂ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସଦାବେଳେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମାଗ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦୀକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ, ମୋର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୋର ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୋର ସମ୍ଭବପର ଯେତିକି ମୁଁ କରିପାରିବି ଏ ସଂସାର ପାଇଁ, ତ ମୋତେ ସେତିକି ଦୀକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। ତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ସଦାବେଳେ ଖୁସି ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନୁହନ୍ତି। ଠାକୁର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ମାର୍ଗ ମିଳିଥାଏ, ସନ୍ଧାନ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ ସନ୍ଧାନ ଦିଅନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି କହିବେ। ତାପରେ ଜୀବନକୁ କହିବାକୁ ହେଲେ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ ଜୀବନକୁ। ଜୀବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୋ ଜୀବନରେ ବି ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଲାଗିଥିଲା ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ, ଆଲୋକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଲୋକ ଆଜି ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହାର ମାନିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଝଟକା ଦେଉଥିଲେ, ଉଠିକିରି ବସେ। ତ ମୋ ଜୀବନରେ ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଝଟକା ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଫଲୋ କଲି, ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଲି, ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି ମୋତେ ଅନେକ ମାଧ୍ୟମ ମିଳିଥିଲା। ତ ଜୀବନରେ ନିରାଶା କେବେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିରାଶା ହେବାକୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି, ତ ସେତେବେଳେ ମୋର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି, ସେ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଶିଖେଇକି ଗଲେ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ତ ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖିଲି ଏ ସଂସାରରେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ମୋତେ ସେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ କି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି କି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋର ସେଇ ଶିକ୍ଷାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲେ। କିମ୍ବା ମୋର କିଛି ନୂଆ କିଛି ଆଉ ଶିଖିବାର ଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ତ ମୁଁ ସନ୍ଧାନ ମାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କର୍ମଯୋଗୀ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ କର୍ମ କରୁଛି। ତ ସନ୍ଧାନ ମାଗିଥିବାରୁ ମୋତେ ରାସ୍ତା ମିଳିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଆଣିଲି ଜୀବନରେ। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭୟାଳୁ ଝିଅ ଥିଲି, ଆଜି ସେ ଭୟଟା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଏ, ତା ପାଖେ ଆଉ କିଛି ସମ୍ଭବ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ, ତାପରେ ନିଜେ ହିଁ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜେ ହିଁ ରାସ୍ତା ଖୋଜିଥାନ୍ତି, ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରତି ନିଜର ଏକ ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଥାଏ କି ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବା, ନିଜର ମାନସିକତାକୁ, ନିଜର ଧାର୍ମିକତାକୁ, ନିଜର ସମ୍ଭବପର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ କେତେ କାବିଲ ଅଛୁ ତାହା ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଥାଉ। ତ ମୋ ଜୀବନରେ ବି ସେଇ ସମୟଟି ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଥିଲି। ତ ମୋତେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ମୋର ପାଖରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି। ମୋ ଜୀବନକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବା ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ବାହାରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ।
कि ମୋତେ କେହି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବା ନିଜେ ନିଜକୁ ଖୁସି କରିପାରିବା। ଖୁସି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ବାହାରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତ ଖୁସିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭବପର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ସନ୍ କରିବା, ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝିବା କଲେ ଧର୍ମର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଭାବ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଭୁଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା କହୁଛି